अस्सलाम वालेकुम दोस्तों रंधावा व्लॉग यूट्यूब चैनल ते खुश आमदीद। हाँ जी दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हाँ जी 291 जींबे तहसील जिला टोबा। तो ये भाई होना ATS 290 4x4 ट्रैक्टर लिया सी जहांगीर मेले जाए। तो ये बड़े लोग इनू देखण आए सी। ये मेले कह लो बल्कि इस एरिए के अंदर ये पहला ट्रैक्टर ही आया सी। तो ये भाई होना लिया सी, इन्हां नाल गलबात करते हैं भी ये ट्रैक्टर किन्ना क चल गया वा, ट्रैक्टर ने तुहाडे नाल की वाधा कीता घाटा किया, जो भी है दी हकीकत जी आ दुनिया के सामने रखन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। हाँ भाई, पहले तो अपना तारफ करवा दो तो फिर ये ट्रैक्टर के बारे को दिओ मालूमात जो तुसीं चलाया ये जेड़ी चीज़ चलाई है वो बारे दसो भी असी केड़ी चीज़ तेन टैसटिंग किया वा हलां ते लेज़र ते या जेड़ी चीज़ ते भी किया वा वो बारे दोस्तों को जिहड़ा वा वो इनफॉर्मेशन दिओ। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई मोहम्मद इमरान है मेरा नाम जी, 291 जींबे। भाई जी असी सारा कुछ चलाया, 5 फाला भी चलाया, फाले भी चलाए आ और रूटा लेज़र करा भी चलाया। असल पहले दिन जो आया ना ये एक नोजल जी है ना वो मार जी सिम सी वो लीक कर दी है। उदा माशाल्लाह बहुत बेहतरीन कर दी है, सही चलता बिल्कुल। तो बाकी जड़ा ये पैदान मैं तुम दिखा देना जी। आ देखो ये सपोर्ट आ, ये बिल्कुल सैट आ, बिल्कुल नहीं पिंगा। वो जड़ा ना बिल्कुल जी ना पिछां नूं हटाया, बंदे का भी खतरा डिगन का उत्थों ड्राइवर का। तो दूसरी गल आ देख लो जी मरगाड़, हुण इत्थे असीं चढ़दे हाँ जदों टायर किन्ने इजाफी बाहर आ अगे आना, इहदा भी कुछ सोचना चाहिए। इत्थे प्लेट लगनी चाहिए आ इजाफी बकाया। हाँ जी बाकी माशाल्लाह कारकरदगी ठीक आ ना चलाउण नूं। उदन आए सीगे कंपनी वाले आए सीगे, उन्होंने नोजलां चेंज कीतियां दियां। उस दिन तू ना थोड़ा जिहा ना स्मोक जी मारन दिया ट्रैक्टर, पहले नहीं सी मारदा, बाकी जोरदार पूरा ला जोर माशाल्लाह ठीक ला रहा। ते एक होर गल आ जिहड़ा 4x4 दा गेयर आ ना वो क्लच जदों नपीए ना उदों गेयर नहीं लगदा। जदों ट्रैक्टर मतलब कि अपनी चलदा ना उदों गेयर फड़दा वा, पहले उदां खड़े ते गेयर नहीं लाउंदा। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਉਹ ਖੋਲੀ ਹੈ ਟੈਂਕੀ ਟੂੰਕੀ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਨੋਜ਼ਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਬਸ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁਣ? ਤਕਰੀਬਨ 180 ਘੰਟਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਖਰਾਬੀ ਇਹਨੇ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਪੰਪ ਦਾ ਟੈਬਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕੱਢਿਆ ਦੋ? ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਬਾਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਸਹੀ ਬਸ ਇਹ 2-3 ਇਸ਼ੂ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਪੂਰੇ पैदान तो बहुत ही हल्के लाया ना जी। सही ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਮਰਗਾੜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਇਦਾਨ ਤੇ ਕਰਨ। ਪਾਇਦਾਨ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਆ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੂਸਰਾ ਨਾ 385 ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਇਦਾਨ ਹੈਗੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੰਬੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਿਫਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਚਲੇ ਨਾ बिल्कुल लिफ गया जी। हम दिखा दें जी उधरों बिल्कुल जी हल्की उन्होंने ना लाया काम। आ देखो इतना खिंची है ना बिल्कुल इथों टुट गया, टुट गया इथों। हाँ बिल्कुल टुट गया। देख लो हुण असी आप अपने तौर इस करा के सैट करावांगे, खतरा वा। बाकी माशाल्लाह ठीक आ देखो ना उदों कर गए सीगे पहले लीक किया वा जो कर गए ना उदों ਉਹ ਤੇਲ ਵਗਿਆ ਤੇ ਘਟਾ ਜੰਮ ਗਿਆ। घटा जम गया। हुण फिलहाल अज असी चलाया वा, अज नहीं किया। 12 जो नोजलां चेंज करके गए ना तो वो जी समोक मारन दिया। सही फिर दस्सिया नहीं तुसीं कंपनी नूं भी? नहीं राबता किया उन्होंने, भाई उन्होंने किया फोन उन्होंने। हालांकि पहले माशाल्लाह सैट चलता सी, जिन्ना मर्जी सी ਕੀਤੀ ਰਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਚੰਗੀ। 5 ਵਾਲਾ ਦਬਲ ਕੇ ਵਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਇਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦਬਲ ਕੇ ਵਾਇਆ? ਦਬਲ ਕੇ ਵਾਇਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਸਮੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਇਹਨੇ। ਠੀਕ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੱਲ ਰੂਟਾ ਲੇਜ਼ਰ ਫੇਰਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸਹੀ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਨੋਜ਼ਲ ਚੱਲ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤਬਦੀਲ ਜੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸਮੋਕ ਮਾਰਨ ਡਿਆ। ਜ਼ੋਰ ਉਦਾਂ ਪੂਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਉਦਾਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚੀਜ਼ ਮਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਰਾਬੀ ਆਹੀ ਇਹਦੇ ਚ ਆਹੀ ਖਰਾਬੀ ਆ ਸਿਰਫ। ਸਹੀ ਪਾਇਦਾਨ ਮਰਗਾੜ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਟਾਇਰ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆ ਲੱਗਦਾ, ਟਾਇਰ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸਿੱਟ ਸਕਦਾ। ਮਰਗਾੜ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਤੋਂ ਵੀ
ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਵਾ ਉੱਤੇ ਕੋਣੀ ਇਦਾਂ ਰੱਖ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬੀ, ਮਰਗਾੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਲਾਲ ਵਗੈਰਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਿਗਾ ਰੌਲਾ ਉਹਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਇਆ ਉਨਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਬਦਲ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 12 ਲੀਟਰ ਕਿ 10 ਲੀਟਰ? 11 ਲੀਟਰ 10.5 ਲੀਟਰ ਪਿਆ। ਸਹੀ, 10.5 ਲੀਟਰ ਉਹ ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਸਾਰਾ 에ਅਰ ਕਲਿੰਡਰ 11 ਲੀਟਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਾਂ ਉਹ ਪਾ ਕੇ 11 ਲੀਟਰ ਪੈਂਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਖਿਚਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਪੰਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਪੰਪ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, WSK ਦਾ ਪੰਪ ਲੱਗਾ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਿਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਬਲਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਸਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨੋਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਨੋਜ਼ਲਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੱਲੋਂ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪੇ ਹੀ। ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਉਹ ਚੱਲਣ ਡਈਆਂ ਵਾ ਸਹੀ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹ ਨੋਜ਼ ਬਦਲਦੇ ਆ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ 5-5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨੋਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸਮੋਕ ਮਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨੋਜ਼ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰ ਬਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਲਈ। ਸਹੀ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਸਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਆ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਸਮੋਕ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 5 ਫਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਵਾ, ਹਲ ਵਾਏ ਆ, ਰੂਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਭੋਗਾ ਧੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਟਰੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਜ਼ਲਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਗਏ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਧੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਪੈਪ ਜਿਹਾ ਲੀਕ ਸੀਗਾ ਡੀਜ਼ਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੈਪ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਜ਼ਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਪੈਪ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਟੀ ਬਦਲਤੀ। ਬਰਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਡੀਜ਼ਲ ਲੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਜਮੀ ਨਾ ਸੀ ਵਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ। ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਮੇਜਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਆ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਗਾਇਦਾ ਚੰਗਾ, ਪੰਪ ਸਹੀ ਆ, ਪੰਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਡੀਜ਼ਲ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਐਵਰੇਜ ਇਹਦੀ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੂਸਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਏ ਨੇ ਅੱਗੇ 75 ਜਾਂ 85 ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਂ 640 ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਐਵਰੇਜ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਸਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 385 ਨਾਲ ਸੇਮ ਐਵਰੇਜ ਆ ਜਿੰਨੀ। ਸਹੀ, ਇਹਦੀ 4x4 ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿਗਾਹ ਰੌਲਾ। ਆ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ, ਪੰਪ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ, ਫਲਾਨਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਹੀ। ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਲੋਡ ਬਣੀ ਆ, ਨਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਆਏ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਵਾ ਤੇ ਫੇਰ ਲੱਗਾ ਇਹੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧੂੰਆਂ ਮਾਰਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਪਾਇਦਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਥੱਲਿਓਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਆ ਜੀ ਪਾਇਦਾਨ ਦਾ ਤੇ ਮਰਗਾੜ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ੂ। ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਇਹ ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈਗੀ, ਫੇਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਇਦਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੱਲੇ ਲਮਕਿਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵਾ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਅੜਿਆ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਓ 20000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਏ ਆ, ਕੱਪੜ ਲਵਾਏ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਪੁਰਾਣੇ। ਸਹੀ ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਲੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਮਰਬਾ ਸਿਰਫ 6 ਕਨਾਲਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੇਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਲੇਜ਼ਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ 6 ਕਨਾਲਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖ ਨਾ ਯਕਦਮ ਅਪ ਕਰ ਗਿਆ ਲੇਜ਼ਰ। ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਆਪਣਾ, ਇੱਥੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲਣ ਕੇ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਆ ਨਾ ਕਪਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਸਲਾ, ਉਹ 20000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਪਲ ਲਏ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਘਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਘਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਘਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ ਦੱਸਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੇਜ਼ਰ ਮਾਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਸਦੇ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਲੈਦਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਾਮ ਦਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਘਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਘਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਟਿੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬਸ। ਆ ਟਿੱਕੀ ਤੇ ਉਹ ਕਪਲ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਪਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਘਲਾਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਹੀ, ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਸਹੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਵਾ? ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਮਕਦਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕੂਲਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇਲ ਦੀ ਮਕਦਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ।
ਬਾਕੀ ਕੋ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਪੈਗਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਐ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬੰਦਾ ਐ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਜਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਜੰਪ ਲੱਗੇ, ਝਟਕਾ ਲੱਗੇ, ਟਾਇਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਡਿੱਗਣਾ ਵਾ। ਆ ਮਰਗਾੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਇੰਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆ ਟਾਇਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਧਰੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਡਿੱਗੇ ਐ ਨੂੰ ਮਰਗਾੜ ਦਾ ਨਾਲ ਆਸਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਨਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਚ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਟਰੈਕਟਰ ਚ, ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਆ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨਾ ਟੂਨੇ ਕੋਲ ਦੀ ਸਮੋਕ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਸਮੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੁਤਮਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਖਰਾਬੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਮਿੰਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਮਿੰਟ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ 180 ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨਿਓਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਆਓ ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ, ਇਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੌਲੇ ਬਣੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਈ ਹੋਣਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਗਾੜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਰਗਾੜ, ਆ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਧਰੋਂ ਉਲਟ ਕੇ ਐਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਲੋਡ ਬਣੇ। ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਰਗਾੜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਊਗਾ, ਉਧਰੋਂ ਬੰਦਾ ਐਨੂੰ ਉਲਰੂਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ, ਮਰਗਾੜ ਦੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦ ਗੱਡੀ ਸੁਣੀਆਂ ਵਾ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਸਲਾਮ।